نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بہت ادنا جی کنیز تے خادمہ دین اسلام روبینہ اکمل تنڈل مخاطبہ تے تسی ہن پارہ نمبر 20 اور سورۃ القصص دی آیات قرآنی ادا ترجمہ اور تفسیر سنن دی سعادت حاصل کرو گے تے ادے بارے دے وچ میں تھوڑا جا تانوں تعارف کروا دیاں تاں جے جدوں میں اے سورت پڑھاں ادے مضامین پڑھاں تے تانوں سمجھ آ جائے کہ اے سورت چ کی پیغام اللہ پاک نے دتا ہے، کیونکہ میرا مقصد قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی چ کرن دا اور دی تفسیر نو پنجابی چ پیش کرن دا ایو ہے کہ ساڈے سارے مسلمان تے غیر مسلمان بہن بھائی اور جڑے او لوگ جنہاں نے قرآن پاک صرف پڑھیا ہے عربی چ اور ادا ترجمہ اج تک او نہیں کسی وجہ نال پڑھ سکے، انہاں نو اصل سمجھ آ جائے کہ قرآن کی کہندا ہے، اصل چ اللہ تعالیٰ دا کی پیغام ہے۔ کیونکہ اگر اسی قرآن نو سمجھاں گے نہیں تے اسی قرآن دا حق ادا کس طرح کراں گے؟ سانو پتہ ہی نہیں کہ قرآن نے سانو زندگی گزارن دے کیڑے اصول دسے نے، تے پھر اسی کی کراں گے؟ اسی صرف برادریاں دے پیچھے پئے رہواں گے، اپنی مرضی دے پیچھے پئے رہواں گے، جو معاشرے چ سارے لوکی کردے نے اسی بھی اس طرح ہی کرنا شروع کر داں گے۔ سانو نہیں پتہ چلے گا کہ رب سونے نو کی پسند ہے، کی ساڈے واسطے بہتر ہے، کی ساڈے واسطے نہیں بہتر، سانو زندگی گزارن دے اصول کیڑے رکھنے چاہیے نے تے کیڑے نہیں رکھنے چاہیے۔ صرف اس مقصد لئی میں قرآن پاک دا پیغام قرآن جڑا ساری دنیا لئے صرف مسلمانہ دی اجارہ داری نہیں، اے اللہ تعالیٰ دے ہر بندے لئے پیغام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے نے، اور صرف مسلمانہ دے نبی نہیں، وہ کل کائنات دے نبی نے، کل کائنات زمین آسمان دے وچ جو کچھ فرشتے جن چرند پرند انسان جو بھی زی روح ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ دی تخلیق کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے وہ اودے لی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے نے، تے اس لیے اس قرآن دا جڑا پیغام ہے وہ ہر زی روح تک پہنچے۔ تے ایو میری کوشش ہے کہ زیادہ تو زیادہ میں ایسیاں زباناں دے وچ ٹرانسلیشن پیش کر سکاں جڑے زیادہ تو زیادہ لوگ سمجھ سکن اور اے پیغام نو سن سکن، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے چ فرمایا سی کہ بے شک ایک آیت تانوں آندی ہوے، ایک آیت، ضروری نہیں کہ تسی عالم ہوو، اگر تانوں ایک آیت بھی آندی ہے نا تے تسی دوجے تک پہنچاؤ، اپنے دوسرے بھائی تک پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے جدوں او تہاڈی گل نو سنے جڑی میں آکھی ہے تے او تہاڈے تو بھی بہتر عمل کرن والا ہو، تے صرف ایو مقصد ہے کہ تسی سنو، سمجھو تے پھر اتے عمل کرو۔ تے مینوں بہت یقین ہے، ڈھیر سارا یقین ہے کہ تسی میرے تو کتنے بہت سونا عمل کرو گے اور رب سونے دے پسندیدہ بندے بنو گے۔ تے ہن میں سورۃ القصص دے بارے چ تانوں تھوڑا جنا دساں گی کہ اے مکی سورت ہے تے سورت نمبر 28 ہے قرآن پاک دے وچ، ایدے چ 9 رکوع نے تے 88 آیات نے۔ سورت قصص دے 9 رکوع نے تے 88 آیات نے، اے مکی ہے تے پارہ نمبر 20 ہے تے اے قرآن پاک دی سورت نمبر 28 ہے۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਸੂਰਤੁਲ ਕਸਸ ਜਮਾ ਕਿੱਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਫਰੌਨ ਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਆਲੇ ਫਰੌਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫਸਾਦ ਬਰਪਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਮ ਸਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕست ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੋਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਗਰੂਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਦੂਕਚੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਕਿਆ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਇਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਦਾਂਗੀ।
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਰੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੂਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਈਸ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਆਰ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਵਾ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਕੱਬਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹੀਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਪਿਆ ਤੋਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਦੀ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਜਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਣਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਹੱਕ ਉਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤੁਲ ਕਸਸ ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम त्वासीन मीम तिलका आयतुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिन नबाइ मूसा व फिरऔन बिलहक्कि लिकौमि युमिनून इन्ना फिरऔन अला फिल अर्ज़ि वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन व नुरीदु अन्ना मुन्ना अलल्लज़ी नस्तज़इफ़ु फिल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किना लहुम फिल अर्ज़ि व नुरिया फिरऔन व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िही फ़इज़ा खिफ्ति इलैहि फ़अल्क़िही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैहि तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैहि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकूना लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्ना फ़िरऔन व हामाना व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन वक़ालत इम्रअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून व अस्बह फ़ुआदु उम्मि मूसा फ़ारिग़ा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मोमिनीन। अल्लाह के नाम दे नाल शुरू ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਵਾਸੀਨ ਮੀਮ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ ਔਰ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲ ਠੀਕ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਹਿਲੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਈ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਈਫ ਜਾਣ ਕੇ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਫਸਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਈਏ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਹਾਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈਏ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਮ ਖਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਰਫ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।
ਚੁਨਾਚੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਬਾਇਸੇ ਗਮ ਬਣੇ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਹਾਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਖਤਾਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਬਰੋ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਕੱਬਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਤਕੱਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਈਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰੌਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਜੋ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਇਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੌਮ ਚ ਸਨ, ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕੌਮ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ इसहाक ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ याहया ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਰਸੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਦਬੀਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਮ ਨਾ ਖਾਈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਫਾ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਾਮਾਨ ਕਾਰੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਤਕੱਬਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵਕਾਲਤ ਉਖਤਿhi ਕੁਸੀਹੀ ਫਬਾ सूरत बिही अन जुनबिम वहुम ला यशऊरून वहरमना इलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल उदुल्लुकुम अला अहलि बैति यकफ़ुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहून फ़रददनाहु इला उम्मिही कै तक़र्र ऐनुहा वला तहज़ना वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हुक्म वला किन्ना अक्सरहुम ला यअलमून वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मम व इल्मा व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन
ودخل المدینة علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیها رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکرہ موسیٰ فقضى الیہ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين موسیٰ دی ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਫਰੌਨੀ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖੈਰਖਾਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੁਨਾਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗਮ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੱਚਾ ਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਕਲੋ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਵਤ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਚੁਨਾਚਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਤਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ। ਚੁਨਾਚੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਚੂੰਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਦਦਗਾਰ ਹਰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲੀ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਐ ਮੂਸਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਤਕੱਬਰ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਮੂਸਾ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੈਰ ਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮਈਨ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਜਾਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ
اور اللہ تعالیٰ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜਜ਼ੀ ਕਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਗਫਰਤ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ। فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد إليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليخرجك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه فقص إليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك ابنتا یا ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق إليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين تے موسیٰ نے اس شہر تو ڈردے سہمدے پھڑے جان دے انتظار وچوں نکلیا۔ انہیں آکھیا اے میرے رب تو مینوں ظالم قوم تو نجات دے، اور جدوں انہیں مدین دا رخ کیتا تے آکھیا امید ہے کہ میرا رب مینوں سیدھی راہ تے ہدایت دے گا۔ اور جدوں او مدین دے پانی خوہ دے کول پہنچیا تے ایدے اُتے اونے لوکاں دا ایک گروہ پایا اور وہ اپنے جانوراں نوں پانی پلا رہے سی تے انہاں دے علاوہ دو عورتاں نوں ویکھیا جڑے اپنے جانور روک رہیاں سن۔ موسیٰ نے آکھیا تہاڈا کی معاملہ ہے؟ انہاں دونوں نے آکھیا اسی پانی نہیں پلا سکتے حتیٰ کہ چرواہے پانی پلا کے اپنے جانور واپس نہ لے جان، جبکہ ساڈا جڑا باپ ہے وہ وڈی عمر دا بڈھا آدمی ہے۔ چنانچہ انہاں دونوں دی خاطر پانی پلایا، پھر وہ پیچھے سائے دی طرف ہٹ گیا تے آکھیا اے میرے رب بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں ایو دا محتاج ہاں۔ پھر انہاں دونوں وچوں ایک لڑکی شرم و حیا دے نال چلدی ہوئی انہاں دے کول آئی تے انہیں آکھیا بے شک میرے والد تانوں بلاندے نے تاکہ او تانوں ایدی مزدوری دین جو تسی ساڈی خاطر پانی پلایا ہے۔ پھر جدوں موسیٰ انہاں دے کول آیا تے انہوں سارا قصہ سنایا تے انہاں نے آکھیا تو نہ ڈر، تو تے اس ظالم قوم تو نجات پا لئیے۔ انہاں دونوں وچوں ایک لڑکی نے آکھیا اے ابا جان انہاں نوں نوکر رکھ لو، بلا شبہ بہترین شخص جنوں تسی ملازم رکھو اوہی ہو سکدا ہے جڑا طاقتور بھی ہوئے تے امانت دار بھی ہوئے۔ انہیں یعنی موسیٰ نے آکھیا میں چاہنا وا کہ اپنی انہاں دونوں بیٹیاں وچوں ایک دا نکاح تسی اس شرط اتے کر دیو کہ میں تہاڈی نوکری کراں۔ اس موسیٰ نے آکھیا میں چاہنا وا کہ اپنی انہاں دونوں بیٹیاں وچوں انہاں موسیٰ دے بارے چ ایک دا نکاح تہاڈے نال اس شرط اتے کر دواں کہ تو 8 سال میری نوکری کریں، پھر اگر تو 10 سال پورے کریں تے تیری طرفوں ہوئے گا،
ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਕੀਨਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਆਇਦਾ ਏ, ਮੈਂ 2 ਮੁੱਦਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਤੇ ਨਿਗਹਬਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੀ ਜਾਨਬ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵੇਖੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵੇਖੀ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਪ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦਾਏਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐ ਮੂਸਾ, ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ, ਮਿਸਰ, ਮਦੀਨ, ਸਮੂਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਹੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਨਤਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ 8 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅਹਿਦ ਔਰ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ।